भवसागरं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी। निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभाषिता करते गुरु शिष्य चारशाला ओडिशार अगणित छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री साहित्य रस विकास जनसाधारण समस्त आह्वान कर स्वागत कर आज सभ्यता और विज्ञान जो प्रबंध तार द्वितीय भाग आलोचना वो साथी आलोचना करने कवि गोदावरी संध्या और कवि निराकार प्रथम अनुरोध करी निराकार भाई से सम्यक सूचना दे कार्यक्रम को आगे बढ़े। जय श्री जगन्नाथ। गुरु शिष्य चारशाला को आपण मानू समस्त को स्वागत। सभ्यता विज्ञान प्रबंध जहाँ को ओडिशार प्रख्यात शिक्षाविद तथा उद्भिद विज्ञानी बंशीधर सामंतराय रचना करछंती। तांको मतरे जे सभ्यता और विज्ञान परस्पर आश्रयी सभ्यतार विकास रे विज्ञान पथ प्रदर्शन आमर जीवन को सरस सुंदर रसमय करी गढ़ी तोड़ी। आहुरी आग को आम जो अन्वेषण चलैचु जे सभ्यतार चरम सोपान रे पहुंचा विज्ञान को अवलंबन करके चलबू। मात्र सभ्यता तिष्ठिब एवं विज्ञान रहिब। विज्ञान बल रे आम सभ्यता को आगू नबू। यारी उपरे आज द्वितीय भाग रे आलोचना करिवे हमर कवि कल्लोल श्रीयुक्त गोदावरी बसंतिया महोदय। मु अनुरोध करी श्रीयुक्त बसंतिया महोदय को मोर अग्रज प्रतिम आज आलोचना जारी रखिए। जय श्री जगन्नाथ। सुंदर भाव रे सभ्यता और विज्ञान प्रबंध को विगत कालांश को संक्षिप्त रे आलोचना करिछन्ते निराकार भाई जे आमे माने गत कालांश रे तीनोटी देशर कथा आलोचना करिथिले। जो तीनोटी देश थिले विदेश एवं पछरे आमे भारत सभ्यता कथा आलोचना करिथिले। भारतर आदर्श जेतेबेले त्यागपथर आदर्श मिसर रोम ग्रीस ए सभ्यता हउची भोगवाद विलासवाद एवं एमाने विषया विषवा जंजालग्रस्त। सेथिपाई प्राबंधिक कहिथिले जे भारतर वैशिष्ट्य तार आध्यात्मिकता। भारतर परिचय होउची तार विशेषत्व होउची आध्यात्मिकता। ईश्वर संबंधी आत्मा संबंधी परमात्मा संबंधी जो ज्ञान ताहा हेउची आध्यात्मिक ज्ञान। यापरे आज आमे द्वितीय अनुच्छेद को आमे स्वागत करिवा समस्त छात्र छात्री मान को एवं विदग्ध पंडित मान को। प्राबंधिक कहउछन्ते विभिन्न जातिर सभ्यतर आदर्श जहा हेउना काहेकि वर्तमानर पृथ्वी रे सभ्यतर आदर्श हेउछि मानवर सर्वांगीन उन्नति साधन। विभिन्न जातिर सभ्यतर आदर्श जहा होना काहेकि आमे तो आलोचना करलेनी। तीन चारिटी देशर सभ्यतार कथा तार रूप रेख तार आचार व्यवहार सबू आम आलोचना कले। से जहा होना कहीं वर्तमान पृथ्वी रे सभ्यतार आदर्श हेउची कौन
ନା ମାନବର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସାଧନ। ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଶବ୍ଦଟି ବହୁତ ବି ଆମର ଶୁଦ୍ଧରେ ପଡୁଛି। ସେଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ନା ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଶବ୍ଦଟି ହଉଛି ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ। ତାହା ତ ପୁଣି ବିଚାର ସାପେକ୍ଷ ଯେ ବ୍ୟାକରଣ ପରେ ବାହାରିଲା କି ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ସର୍ବଜନ ସ୍ୱୀକୃତ ଏବଂ ସର୍ବଦା। ପିଲାମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢନ୍ତି ନିରାକର ଭାଇ ଯେ ଆପଣ କହିଲେ ତ ରୁ ର ମୂର୍ଧନ୍ୟ ପରେ ବା ଆମର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ ବର୍ଗ ପ ବର୍ଗ ର ହ ୟ ଅନୁସାର ଥିଲେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ନଟା ଣ ହବ। ହଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ତ ର ଆସିଲା, ସରବା ର ଆଗମନ ହଉଛି, ପୁଣି ପ ବର୍ଗ ପ ଫ ବ ଆସିଲା, ପୁଣି ଗ ବର୍ଗ ଆମର ଆସିଲା, କ ବର୍ଗରେ ଗ ଆସିଲା ୱଙ୍ଗ ଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ଏଠି ଣ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ ଏଟାକୁ ସମ୍ମତ ଦିଅନ୍ତି ବା ସମ୍ମତି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯେ ଏଟା ହଉଛି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ। ତେଣୁ ଆମର ସବୁଆଡେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚାଲିଛି। ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧି ପଇଲେ ପିଲାମାନେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଲେଖିବା ସବୁଠୁ ବାଞ୍ଛନୀୟ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ହଉଛି ମାନବର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସାଧନ। ମାନବର ଯେତେବେଳେ ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନସିକ, ନୈତିକ, ତାର ବୈଷୟିକ ସବୁ ଉନ୍ନତି ହବ, ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ କହିବା ଏଟା ହଉଛି ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ। ଏବଂ ମାନବର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସହିତ ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ନତି ଜଡ଼ିତ। ବୈଷୟିକ, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ନୈତିକ ଉନ୍ନତି ସହିତ ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ବିରାଟ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳରେ ଯେଉଁ ମହାଶକ୍ତି ନିହିତ ଅଛି ଓ ତାହା କଣ, ଏହାର ନିରୂପଣ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ। ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, ଯୋଉଟା ଆମେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବୈଷୟିକ, ନୈତିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ, ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତ କଲେ ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ଯଦି ମାନବ ପାଖରେ ମାନବିକତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ସଭ୍ୟତା କେତେ ଦୂର ତିଷ୍ଠି ରହିବ ବା ସେଇ ସଭ୍ୟତାକୁ କେତେ ଦୂର ଆମେ ସଫଳୀକୃତ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନୈତିକ ଉନ୍ନତି ସହିତ, ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ସହିତ, ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନତି ସହିତ ବିଶ୍ୱ ମାନବିକତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଏବଂ ବିରାଟ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା। ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱର କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୁମକୁପର ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ବିରାଟ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା, ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ମୂଳରେ କେଉଁ ମହାଶକ୍ତି ନିହିତ ରହିଛି, ଏ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ତଥ୍ୟ ଆମର ଦର୍ଶନ, ସାଂଖ୍ୟ, ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି। ଓ ତାହା କଣ, ଏହାର ନିରୂପଣ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ। ତାକୁ ହିଁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା, ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା। ଏଇ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମହାଶକ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୋଉ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ତାଙ୍କର ଚେତନା ଶକ୍ତିକୁ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସହଜରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ତାଙ୍କର ଉଦାହରଣରୁ, ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ବିଭିନ୍ନ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଏହାର ଅଂଶ ବିଶେଷକୁ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଧରି ନେଇଥିଲେ। କାହାର ଅଂଶ ବିଶେଷକୁ? ନାଇଁ, ମହାଶକ୍ତିର କିଛିଟା ଅଂଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ କାଳରେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ମାନେ ଏଇ ମହାଶକ୍ତିର କିଛି ଅଂଶକୁ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଧରି ନେଇଥିଲେ। ପୁଣି କୌଣସି ଜାତି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶକୁ ନିଜ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶର ଅଙ୍ଗ ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ।
ସେମାନଙ୍କର ସାଧନକୁ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ପଥ ଦେଇ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯୋଉ ସାଧନର ଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ମହାଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ପଥ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ଥିଲା, ବାଟ ସବୁ ଅନେକ ଅନେକ। କେହି ଚିନ୍ତାରେ ନିରୂପିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ ଓ କେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କାହାର ଚିନ୍ତାରେ ରହିଯାଇଛି, କୋଉ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏଇ ତଥ୍ୟଟା ଚିନ୍ତନରେ ରହିଯାଇଛି, ଭାବନାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମହାପୁରୁଷ ମନୀଷୀ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଯାଇଛି, ଫଳପ୍ରଦ ହେଇଯାଇଛି। କେହି ଚିନ୍ତାରେ ନିରୂପିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ, କେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଣିଲେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ। ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ହିଂସ ଧାତୁ ରହିଛି, ହିନ୍ଦୁ ଯେ ହିଂସା ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥାଏ ସିଏ ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ କହନ୍ତି ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ନିହିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ଵ ବିରାଟ ଶକ୍ତି କଣ ତାହା ମାନବ ନିରୂପଣ କରିପାରେ। ଏ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣାଳୀ, ଏହାରି ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ଵ ବିରାଟ ଶକ୍ତି କଣ ତାହା ମାନବ ନିରୂପଣ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପଥରେ ଗଲେ ପ୍ରଥମରେ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ନହେଲେ ହିଁ, କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ବାଟରେ ଗଲେ ଯଦି ଆମର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ହଉନି, ତଥାପି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରଟା ତଥାପି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭାତ ହେବ। କାଲି ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଫଳକୁ ଆଶା କରୁନା, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଶା କରୁ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଜାଣିଥିଲେ କଣ, ମୁଁ 5 ମିନିଟକୁ 5 ମାସ ନେଇଯିବି? ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ସେ ଫଳକୁ ଆଶା କରିନଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନ ଯେହେତୁ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାରା, ତେଣୁ ସିଏ କୌଣସି କଥାକୁ କହିବା ମୁତାବକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ସେ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଜ୍ଞାନ ଆକାରରେ କଥା କହିବ କିଏ? କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହଉ ବା ଦାର୍ଶନିକ ହଉ, ସେ ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯିବ। ଯୋଉଟା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ବା ଦର୍ଶନ କହେ। କିନ୍ତୁ ଫଳଟା ଛାଇଁ ଛାଇନା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି। ଏଟା ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନ। ହିନ୍ଦୁ ବଡ କଥା ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆସିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏବଂ ତା ମୂଳରେ ଯୋଉ ମହାଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ମହାଶକ୍ତି ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ, ଏ ଯୋଡ଼ିକ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦର୍ଶନ ତା ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି। ଯେମିତି ଏ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଦଳୁଟେ ଚିନ୍ତା କଲେ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଦଳୁଟେ ଚିନ୍ତା କଲେ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯୋଉମାନେ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେଟା ସବୁ ଦାଢି ନିଶ ରଖି ସବୁ ବାବାଜୀ, ତାମାନେ ସେମାନେ ଦାର୍ଶନିକ ହେଇଗଲେ। କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛି, କାରଣ ସେ ହଉଛି ମହାଶକ୍ତି। ଯୋଉ ମହାଶକ୍ତି ଆମେ କହୁଛେ ସେ ହଉଛି ମହାଶକ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛେ, କି ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛେ, କି ଆଲ୍ଲାହ ବୋଲି କହୁଛେ। ତାକୁ ଯେହେତୁ ଦେଖି ହଉନାହିଁ କିଏ କରିଛି, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଏତିକି ଲେବୁଲର ଯିଏ ତିଆରି କରୁଛି, ଏତେ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ତାକୁ ଜାଣିବା ଆମେ, ଯେହେତୁ ତାର ଗୋଟେ ମାତ୍ର କଣ୍ଢେଇ ମାତ୍ର, ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା କୁମ୍ଭାରକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ କୁମ୍ଭାର କି ଗୋଟେ ଅଛି ଯିଏ ତିଆରି। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ଅନେକ ମତବାଦ ଅଛି। ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କେମିତି ହେଇଛି, ସେମାନେ ଅନେକ ସେ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପଥ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଯାହାର ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ବିଜ୍ଞାନ କରୁଛି କଣ,
ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଟା ହେଇଛି କେମିତି। ବେଶ ବେଶ ବିଜ୍ଞାନର କାମ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ହେଇଛି ଏଇଟା ଏବେର କଥା ନାହିଁ। ନା ବହୁତ ଏଇଟା ଏ ତଥ୍ୟ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଲୋକ କାରଣ ଉଭୟ ରାଶି କେମିତି ହେଇଛି ଯେ ଭାବେ ସିଏ ବି ଦାର୍ଶନିକ, କିଏ କରିଛି ଯେ ଭାବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ। ଦି ଜଣଙ୍କର ଫରକ ଟିକେ ହଉଛି, ଇଏ ବସ୍ତୁ ନେଇକିରି ତାକୁ ଟିକି ଟିକି କରିକିରି ତାକୁ ଦେଖିବ ଭିତରେ କଣ ଅଛି। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବି କଲା ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକଟା ତାର ଫଳଟା ମିଳିନି ତ ଫଳଟା ଲାଷ୍ଟ ମିଳିବ। ତ ପ୍ରଥମ ଯଦି ଭାବିବ ଯେ ବୋଧେ କିଛି ହବନି। ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବ କଥାଟା ସେଠି ଉଠୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ସାଧନ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଉନ୍ନତି ସର୍ବାଦୁ କରଣୀୟ, ସର୍ବାଦୁ ଗ୍ରହଣୀୟ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବା ଏବଂ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ତା ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗ ଭାବିବ, ଏମ୍ ସ୍ଥିର କରିବ, ତାପରେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏ ଦିଟାକ ଉପରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ତମେ ଭାବିବାର ତରିକାଟା କଣ ସେଟା ଶିକ୍ଷାଗତ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ବୋଲିକା ତମେ ଭାବିବାର ତରିକାଟା କଣ, କୋଉ ବାଟରେ ତମେ ଯିବ ସେ ବାଟ ଶିକ୍ଷା ଶିଖେଇବ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ଦରକାର, ତାପରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ମାନସିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥା ସୁରହେନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଶିକ୍ଷା ସଂଯମ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ପାଳନରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ଏ ତିନୋଟି ଦରକାର ଆମେ ନେଇଛେ, ହଁ ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ ଏଟା କୁହନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀତ କଥା। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା କହିଲା ମାନେ ଆମର ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ କୋଉ ଶିକ୍ଷା କରିବା ବିଧେୟ। ସେ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ତାକୁ ନବା, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଏ, ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଏ ଏବଂ ସଭ୍ୟତାକୁ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ଶିଖର ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ, ସେଇଟା ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। ହଁ ବୋଲେ ଯୋଉଟା ଆମ ମନରେ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥି ପଡିଯାଏ, କେମିତି ହଉଛି, କଣ ହଉଛି, କିଏ କଲା, କାହିଁକି କଲା, କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଇଏ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥି ପଡିଯାଏ ଇଏ ଭିତରୁ ମୁକୁଳିବା, ମୁକ୍ତି ପାଇକି ଗୋଟେ ନୂତନ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଜଟିଳତାର ଛନ୍ଦିନ ହେଇକି ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ପଥର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା। ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉଟାକୁ ଦେଖେଇବ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। ହଁ ଆମର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ଯୋଡ଼ିଏ ରାସ୍ତା ଦେଖିଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ସଭ୍ୟତାର ରାସ୍ତା, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ବିକାଶ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ତେବେ ଆମର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଏ ଦିଟାକ ପାଇଁ ଦି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ଶିକ୍ଷା ଯାହା ବିମୁକ୍ତ, ସାବିଦ୍ୟା ଯା ବିମୁକ୍ତ। ଯେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ। ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ଯେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ। କୋଉ ମୁକ୍ତି? କିଏ ତିଆରି କରିଛି ତାକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦବା କ୍ଷମତା ଯିଏ ରଖେ ସିଏ ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ସେୟା କୌଶଳ। କୌଶଳ ଆମେ ବାସ୍ତବତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସେଇଟା ହଉଛି ଶିକ୍ଷା। ସାଉଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ସାଉଣ୍ଡ ବଡି, ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କର ଗଠନ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଏଠି ତା ସହିତ ଯୋଡିଦେଲେ ସଂଯମ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଯୋଉ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ନାଭି କେନ୍ଦ୍ର, ଯାହା ଉପରେ ତମର ସାଧନା ଅତ୍ୟଧିକ ଶାଣିତ ହେଇପାରିବ। ସେ ସବୁ ମୂଳରେ ଏକାଗ୍ରତା, ନିଷ୍ଠା, ସଂଯମତା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ସଂଯମତା ଆସିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ହବ ନା। ସଂଯମତା ଆସିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ସଂଯମତା ଆସିବ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ସଂଯମତା ଆସିବ। କାରଣ ଯୋଉ ମାନସିକ ବିକାଶ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଏ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଛି ମାନସିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଏ ଦିଟାକୁ ମୋଟେ ସେ ହାସଲ କରିପାରେ ନାହିଁ। କୋଉଟା? ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଉ ସଂଯମକୁ। ଆମର ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଯୋଉ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଚାରିଟା ଭାଗରେ, ତାର ପ୍ରଥମ ଭାଗଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ। ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ରମ 22 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ଯୋଉ ସମୟଟା ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ କହନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ତା ଗ୍ରାହକ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ।
ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଯୋଉ କରିବ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବ କେମିତି ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ ମାନସିକ ସ୍ତର ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛି ତାର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଶରୀର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଠିକ ପାଇବ। ଅଛି। ଏବଂ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା ହବ ରକ୍ଷା କଲେ ହିଁ ସଂଯମତା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ସଂଯମତା ନଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା ନ କଲେ ସଂଯମତା ରହିବ ହଁ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ଗୋଟେ କଏନର ଦି ପାର୍ଶ୍ୱ। ଠିକ ଅଛି। ଏହା କେବଳ ଶିକ୍ଷା ସଂଯମ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଏହାର ମୂଳରେ କଠୋର ସାଧନା ଦରକାର। ଯେ ଆମେ କହିଦେଲେ ଖାଲି କଥାରେ ହବନି, କଠୋର ସାଧନା ଦରକାର, ଏକାଗ୍ରତା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ଚାଲିବାଟା ବହୁତ ସାଧନା। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ସେମାନେ ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ହେଁ ତାହାର ବିଲୋପ ସାଧନ କଲେ ସଭ୍ୟେତର ଜାତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସଭ୍ୟତାର ଚରମସାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ହିନ୍ଦୁମାନେ କହନ୍ତି ହିନ୍ଦୁମାନେ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଭ୍ୟେତର ସଭ୍ୟ ଇତର ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ମାଡି ଆସିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କର ବଦଳି ଯାଇଛି। କଣ ନା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଉପରେ ବାହାରୁ କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରି ନଥିଲେ ତାହା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବୈଦେଶିକ ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ବିଦେଶୀ ମାନେ ଆସିଲେ, ଆମକୁ ଶାସନ କଲେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେତିକିବେଳେ କିଛିଟା ଅଂଶରେ ଆମର ପରାହତ ହେଇଛି ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ସଭ୍ୟତା ଯେତେ ଉନ୍ନତି କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଉନ୍ନତି କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମାଜର ସବୁ ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଲାଗିପାରେ ନାହିଁ। ମନେକର ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଚରମ ସୀମାରେ ସେ ପହଞ୍ଚେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୋବାଇଲଟା ବାହାର ସେ ମୋବାଇଲଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କିଏ କରିବ? ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରର ଲୋକ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତର ଅଛି ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ପିଲା ହାତରେ ମୋବାଇଲଟା ପଠେଇ ସେ ଖାଲି ଗେମ୍ ଖେଳିବ ନହେଲେ ବିକୃତ ଚିତ୍ର। ଆଚ୍ଛା ବଡ ଭାଇ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ମୁଁ କହିଦେବି କି ଆପଣ ବୋଧ ହୁଏ ମୋ ସହିତ ସହମତ ହେଇପାରନ୍ତି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯୋଉ କୌଶଳ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଇଏ ସମାଜ ହଉଛି ତାର ଗବେଷଣାଗାର। ଏଇଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସମାଜର ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଗବେଷଣାଗାର। ସେଇଟା ତ ସତ କଥା, ସେଟା ଅଲଗା ବାଟରେ ଯାଉଛି। ମୋର କହିବାର ମତଲବ ସେ ବିଜ୍ଞାନର ଉତ୍କର୍ଷ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଗୋଟେ ମୁଷ୍ଟିମୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ଯୋଉମାନେ ଚରଣ ସୀମାକୁ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଟୋଟାଲ ସମାନ। ଯୋଉଟା ସେ କହିଲେ ସଭ୍ୟତର, ସବୁ ସଭ୍ୟତାରେ କିଛି ବି ସଭ୍ୟତାର ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ସେ ବିଜ୍ଞାନର ବା ସଭ୍ୟତାର ଯୋଉ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚେ, ଯୋଉ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେଇ ଉନ୍ନତିଟାକୁ ଏମାନେ ଠିକ ରୂପରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ବା ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇମାନେ ବି ବିଲୋପ ହବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ। ବିଦ୍ୟା ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣ ଯେତିକି ଦାୟୀ ତା ସହିତ ଏମାନେ ବି ଦାୟୀ। କାରଣ ବୈଦେଶିକ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ ପଶିପାରେନି ଯଦି ସଭ୍ୟତା କ୍ଲୋଜ ହେଇକି ଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ ଯଦି କିଛି ବାହାରିବେ ତେବେ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ। ତେଣୁ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଭଳିଆ କିଛି ଲୋକ ସଦାବେଳେ ରହିବେ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଆମର ମିର୍ଜାଫର କିଛି ରହିବେ। ସେଇମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଯେତେ ସଭ୍ୟତା ଧ୍ୱଂସ ତା ପଛରେ ସେଇମାନଙ୍କର ହାତ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣର ବିପରୀତ ମତ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଏଥିରେ ରେଫ ରହିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଜାତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷୁଦ୍ଧ ଏଇଟା ଆସୁଛି ପିଲାଙ୍କର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦରେ। ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆସିବ, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଶୁଦ୍ଧ। ଅନ୍ୟ ଜାତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନିଜ ନିଜ ସଭ୍ୟତାର ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଉତ୍କର୍ଷର ବିପରୀତ କଣ? ଅପକର୍ଷ। ଅପକର୍ଷ, ଉତ୍କର୍ଷ, ଅପକର୍ଷ। ଉତ୍କର୍ଷ ଯାହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସବୁ ଜାତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେମିତି ମାୟା ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି
ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଲୋପ ସାଧନ କରିବାକୁ କିଛି ଲାଗନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ କଣ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତାର ବଡ ହେଇ କହିଲା ଭଳିଆ କଣ ସମସ୍ତେ କି ଇତର କି? ନାଇଁ, ନାଇଁ, ନାଇଁ। କିଛି ଭଲ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଅନ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖି ପାରନ୍ତିନି, ତାକୁ ବିଲୋପ ସାଧନ ଅନ୍ୟର ଆଉ ଉନ୍ନତି ସେଥିପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ୱାର ଲାଗିଲେ ଡାକ୍ତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ କେହି ମାରନ୍ତିନି। ହଁ। ସେ ସବୁ ଦେଶର କାମ କରିବେ। ହଁ ତେଣୁ ସଭ୍ୟତାର ଇତର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଯିଏ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତିନି ସେ ତାକୁ ବିଲୋପ କରିଦିଅନ୍ତି। ସଭ୍ୟତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେ ହଁ ସଭ୍ୟତାର ଇତର ମାନେ ସଭ୍ୟ କିଏ? ଯିଏ ଚିନ୍ତାଶୀଳ, ଚିନ୍ତାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଏ, ହଁ ଯିଏ ସେତିକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ସେ ସେ ଇତର ସଭ୍ୟତା ହବ। ଆମେ ଯେମିତି ଇତର ପ୍ରାଣୀ କହୁଛେ ହଁ yes, ତିର୍ଯ୍ୟକ ଯୋନି ଲାଭ ହଁ, କରିଥିବା, ହଁ, ତାପରେ ଚାଲୁ ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛୁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେହି ସବୁ ସାଧନ କରି ତାହାର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିପଦ କଣ? ଅବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଉପସ୍ଥିତ ଅନୁପସ୍ଥିତ ସେହି ସବୁ ସାଧନ କରି ତାହାର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡିଛି। ତେଣୁ ସେହି ସବୁ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମତ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ନିଆଯାଇ ନପାରେ। ଆମମାନଙ୍କର ମତ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଠାକ ନିଆଯାଇ ନପାରେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାର ଉପରେ ତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହଁ, ଚାଲିଛି। ଚାଲିଛି। କୋଉ ସଭ୍ୟତା କାହିଁକି ଲୋପ ପାଇଲା ହୁଁ। ତାର କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରି ହଁ ନାହିଁ। ଚାଲୁ